Hello everyone. In this video session, I will explain the very important concept in coordination compound, that is valence bond theory. From this valence bond theory, in the final examination, they will ask one definite question for 3 marks. Very important concept. Listen carefully. Okay. Here, many theories were put forward to explain the nature of bonding in coordination compound. ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬಾಂಡ್ಸ್ ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಥಿಯರೀಸ್ ಬಂದವು. ಅದರಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಥಿಯರಿ ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ವೇಲೆನ್ಸ್ ಬಾಂಡ್ ಥಿಯರಿ. ಮೆನಿ ಥಿಯರೀಸ್ ವರ್ ಪುಟ್ ಫಾರ್ವರ್ಡೆಡ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ದ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ಬಾಂಡಿಂಗ್ ಇನ್ coordination compound. Under that, first one is valence bond theory, second one is crystal field theory, third one is ligand field theory, and the last one is molecular orbital theory. These are the theories were put forward to explain the nature of bonding in coordination compound. First one, valence bond theory, crystal field theory, ligand field theory, and molecular orbital theory. But in our syllabus, we learn only valence bond theory and crystal field theory. Ligand field theory ಮತ್ತೆ ಈ ಒಂದು ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಥಿಯರಿನ ನಾವೀಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಕಲಿಯೋದಿಲ್ಲ. ಈ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ, ಈ ಒಂದು ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ we learn only valence bond theory and crystal field theory. Under that, the very first one is valence bond theory. Let us see what are the salient features of this valence bond theory. Under that, the very first one is, see, in a coordination compound, if a ligand approaches the central metal atom, ಈಗ ನಾವು ಒಂದು coordination compound formation ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ coordination sphere ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ, central metal atom is surrounded by fixed number of ligand. Whenever the ligand approaches the central metal atom, a bond is formed between the central metal and ligand. That bond is known as coordinate bond or dative bond. Whenever the ligand approaches the central metal atom in a coordination compound, metal ligand coordination bond is formed. In ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಮುಂದೆ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬರೋಣ. In order to, second salient feature ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ, in order to accommodate the electrons of ligand, ನೋಡಿ ಈ ಒಂದು ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಮೆಟಲ್ ಆಟಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಮೆಟಲ್ ಆಟಮ್ ಗೆ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ವಿಲ್ ಡೊನೇಟ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಟು ದ, ಯಾಕೆ ಈ ಒಂದು ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಬಾಂಡ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ ವಿಲ್ ಡೊನೇಟ್ ದ ಪೇರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಟು ದ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಮೆಟಲ್ ಆಟಮ್. ಮೆಟಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ, ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ. ligand will donate the pair of electrons to the central metal atom to form coordination bond. ಈಗ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾಸ್ಚುಲೇಟ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ, in order to accommodate the electrons of ligand, ಏನು ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ಗಳು, ಎಲ್ಲಾ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ಗಳು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಗಳನ್ನ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಮೆಟಲ್ ಆಟಮ್ ಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ. in order to accommodate the electrons of ligand, the central metal atom utilizes a required number of vacant orbitals. ಈ ಒಂದು ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ಗಳು ಕೊಡೋ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಅಕಾಮಡೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಮೆಟಲ್ ಆಟಮ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ತನ್ನಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ವೇಕೆಂಟ್ ಆರ್ಬಿಟಾಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ಬಿಟ್ಕೊಡುತ್ತೆ. ಆ ವೇಕೆಂಟ್ ಆರ್ಬಿಟಾಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ ಡೊನೇಟ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಬಂದು ಆಕ್ಯುಪೈ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಯಾವ ವೇಕೆಂಟ್ ಆರ್ಬಿಟಾಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಮೆಟಲ್ ಆಟಮ್ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ಗಳಿಗೆ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಐದರ್ n-1d ಆರ್ಬಿಟಾಲ್, ns ಆರ್ಬಿಟಾಲ್ ಆರ್ np ಆರ್ಬಿಟಾಲ್. ಕೆಲವೊಂದ್ರಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ n-1d ಅಂದ್ರೆ ಪೆನಾಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಶೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಡಿ ಆರ್ಬಿಟಾಲು, ಔಟರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಶೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ns ಮತ್ತೆ np ಆರ್ಬಿಟಾಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಫಾರ್ ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಅಕಾಮಡೇಟ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಆಫ್ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್. ಕೆಲವೊಂದು ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಔಟರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಶೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ns, np ಮತ್ತೆ nd ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಅನ್ನ, nd ಆರ್ಬಿಟಾಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಫಸ್ಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ, during the formation of the complex, ligand must approaches the central metal atom. Hence, ligand donate a pair of electron to the central metal atom to form coordination bond. 2 ligands ಇದ್ರೆ 2 coordination bond ಬರುತ್ತೆ. 6 ligands ಇದ್ರೆ 6 coordination bond ಬರುತ್ತೆ, ಗೊತ್ತಿದೆ. In order to accommodate the electrons with ligand, ಅಷ್ಟು ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ಗಳು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಗಳನ್ನ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಮೆಟಲ್ ಆಟಮ್ ಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದಮೇಲೆ, ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಆಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ
ಎಲ್ಲೋ ಕುತ್ಕೋತಾ ಇದೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಮೆಟಲ್ ಆಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ವೇಕೆಂಟ್ ಆರ್ಬಿಟಾಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ ಡೊನೇಟ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಅಕಾಮಿಡೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಅಕಾಮಿಡೇಟ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಆಫ್ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಮೆಟಲ್ ಆಟಮ್ ಯುಟಿಲೈಸಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ನಂಬರ್, ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟು ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ವೇಕೆಂಟ್ ಆರ್ಬಿಟಾಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಐದರ್ n-1d or ns-np or ns-np or nd ಆರ್ಬಿಟಾಲ್ಸ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. These orbitals will undergo hybridization. ಯಾವ ಆರ್ಬಿಟಾಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡುತ್ತೋ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ಗಳಿಗೆ, ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಅಕಾಮಿಡೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಮೆಟಲ್ ಆಟಮ್ ಎಷ್ಟು ಆರ್ಬಿಟಾಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡುತ್ತೋ ದೋಸ್ ಆರ್ಬಿಟಾಲ್ಸ್ ವಿಲ್ ಅಂಡರ್ಗೋ ಹೈಬ್ರಿಡೈಸೇಷನ್. ಸಪೋಸ್ ಏನಾದ್ರು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಮೆಟಲ್ ಆಟಮ್ ಒಂದು ಎಸ್ ಮತ್ತೆ 3p ಆರ್ಬಿಟಾಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಅಂಡರ್ಗೋ sp3 hybridization. And what is the geometry of sp3 hybridization? That is tetrahedral. ಗೊತ್ತಿದೆ, tetrahedral geometry ಬರುತ್ತೆ. Suppose if the central metal atom utilizes one d orbital, one s orbital and 2p orbital, dsp2 hybridization ಏನಾದರೂ ಆದ್ರೆ the geometry will be square planar. ಯಾವ geometry ಬರುತ್ತೆ? Square planar geometry ಬರುತ್ತೆ. Suppose if the central metal atom utilizes sp3d orbitals for their hybridization, it will form trigonal bipyramidal geometry. Trigonal bipyramidal geometry. Trigonal bipyramidal geometry. ಯಾವ ಆರ್ಬಿಟಾಲ್ಸ್ ಹೈಬ್ರಿಡೈಸೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೋ ಹೈಬ್ರಿಡೈಸೇಷನ್ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಪ್ರಿಡಿಕ್ಟ್ ದ ಜಿಯೋಮೆಟ್ರಿ ಆಫ್ ದ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್. ಅಥವಾ d2sp3 ಹೈಬ್ರಿಡೈಸೇಷನ್ ಅಥವಾ sp3d2 ಹೈಬ್ರಿಡೈಸೇಷನ್ ಏನಾದರೂ ಆದ್ರೆ ಇವೆರಡರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಆಗಿರಲಿ ದ ಜಿಯೋಮೆಟ್ರಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಆಕ್ಟಾಹೆಡ್ರಲ್ ಜಿಯೋಮೆಟ್ರಿ. ಯಾವ ಜಿಯೋಮೆಟ್ರಿ ಬರುತ್ತೆ? ಆಕ್ಟಾಹೆಡ್ರಲ್ ಜಿಯೋಮೆಟ್ರಿ ಬರುತ್ತೆ. ಕ್ಲಿಯರ್? when a ligand approaches the central metal atom to form metal ligand coordination bond, because ligand donates a pair of electrons to the central metal atom in order to accommodate the electrons of ligand. ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಗ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಈಗ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೋತೀವಿ. ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಯಾರೋ ಗೆಸ್ಟ್ ಬರ್ತಾ ಇದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ಗೆಸ್ಟ್ ಬಂದು ಸ್ಟೇ ಆಗ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ವೇಕೆಂಟ್ ರೂಮ್ಸ್ ಏನಿರ್ತವೆ ಆ ರೂಮ್ಸ್ ಅನ್ನ ಗೆಸ್ಟ್ ಗಳಿಗೆ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ತೀರಾ. ಅದೇ ತರ ಇಲ್ಲಿ ಗೆಸ್ಟ್ ಗಳಂದ್ರೆ ಯಾರೀಗ? ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಗೆಸ್ಟ್. ಈಗ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಮೆಟಲ್ ಆಟಮ್ ಈಗ ಆ ಗೆಸ್ಟ್ ಗಳಿಗೆ ಅಕಾಮಿಡೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಕ್ಕೆ ವೇಕೆಂಟ್ ಆರ್ಬಿಟಾಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆ ಆರ್ಬಿಟಾಲ್ಸ್ ಏನಾಗಿರ್ಬೋದು? ಇಷ್ಟು ಆರ್ಬಿಟಾಲ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟು ಆರ್ಬಿಟಾಲ್ಸ್ ನ ಯುಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೈಬ್ರಿಡೈಸೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಡೆಫಿನೆಟ್ ಜಿಯೋಮೆಟ್ರಿ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕಿದು. sp3 ಹೈಬ್ರಿಡೈಸೇಷನ್ ಆದ್ರೆ ಜಿಯೋಮೆಟ್ರಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಟೆಟ್ರಾಹೆಡ್ರಲ್. dsp2 ಆದ್ರೆ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲೇನರ್. sp3d ಟ್ರಿಗೋನಲ್ ಬೈಪಿರಮಿಡಲ್. d2sp2 ಅಥವಾ d2sp3 ಅಥವಾ sp3d2 ಹೈಬ್ರಿಡೈಸೇಷನ್ ಆದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಆಕ್ಟಾಹೆಡ್ರಲ್. ಕೇರ್ಫುಲ್ಲಿ ಲಿಸನ್ ಹಿಯರ್. d2sp3 or sp3d2. ಈಗ ಇದಕ್ಕೆ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ನಂಬರ್ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? ಎಷ್ಟು ಆರ್ಬಿಟಾಲ್ಸ್ ಯುಟಿಲೈಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೋ ಅಷ್ಟೇ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ನಂಬರ್. ಒಂದು s ಆರ್ಬಿಟಲ್ 3p ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಇದೆ. ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ನಂಬರ್ ಇಸ್ 4. ಅಂದ್ರೆ 4 ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಬಂದು ಅಪ್ರೋಚ್ ಆದಾಗ ಈ ಹೈಬ್ರಿಡೈಸೇಷನ್ ಬರಬಹುದು. ಇಷ್ಟು ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಸಮ್ ಟೈಮ್ಸ್ 1d orbital, 1s orbital and 2p orbitals may be utilized for their hybridization. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಒಂದು d ಒಂದು s 2p ಅಂದ್ರೆ here also coordination number is 4. ಅಲ್ಲಿಗೆ coordination number 4 ಬಂದಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡು ಜಿಯೋಮೆಟ್ರಿ ಬರುತ್ತೆ. ಟೆಟ್ರಾಹೆಡ್ರಲ್, ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲೇನರ್. ಟೆಟ್ರಾಹೆಡ್ರಲ್ sp3 ಹೈಬ್ರಿಡೈಸೇಷನ್ ಇದ್ದಾಗ ಟೆಟ್ರಾಹೆಡ್ರಲ್, dsp2 ಹೈಬ್ರಿಡೈಸೇಷನ್ ಇದ್ದಾಗ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲೇನರ್. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ 1s ಆರ್ಬಿಟಲ್, 3p ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಅಂಡ್ d ಆರ್ಬಿಟಲ್. ಟೋಟಲ್ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? 1 + 3 + 1 ಟೋಟಲ್ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? 5 ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್ ಹೈಬ್ರಿಡೈಸೇಷನ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ನಂಬರ್ ವಿಲ್ ಬಿ 5. In the case of d2sp3 and sp3d2, coordination number is 6 because 6 orbitals are involved in the hybridization. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಫೋರ್ತ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ದ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಆಫ್ ದ, ಈಗ ಹೈಬ್ರಿಡೈಸೇಷನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಮೆಟಲ್ ಆಟಮ್. ದ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಆಫ್ ದ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಮೆಟಲ್ ಆಟಮ್ overlap with filled orbital of the ligand to form metal ligand coordination bond. ಈಗ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಮೆಟಲ್ ಆಟಮ್ ಹೈಬ್ರಿಡೈಸೇಷನ್ ಆಗಿದೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ವೇಕೆಂಟ್ ಆರ್ಬಿಟಾಲ್ಸ್ ಹೈಬ್ರಿಡೈಸೇಷನ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವೇಕೆಂಟ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಆಫ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಮೆಟಲ್ ಆಟಮ್
ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಫಿಲ್ಡ್ ಆರ್ಬಿಟಾಲು ಎರಡೂ ಕೂಡ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿ ಓವರ್ಲ್ಯಾಪ್ ಆಗಿ ನಮಗೆ ಮೆಟಲ್ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಬಾಂಡ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಗ್ರೇಟರ್ ದ ಓವರ್ಲ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ filled orbital of ligand and empty orbital of metal, stronger will be the coordination bond form. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಓವರ್ಲ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಒಂದು ಬಾಂಡ್ ಕೂಡ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ, ಸಪೋಸ್ ಈಗ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಮೆಟಲ್ ಆಟಮ್ ಇದೆ. ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಮೆಟಲ್ ಆಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿ ಆರ್ಬಿಟಾಲ್ಸ್ ಇದೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಡಿ ಅಲ್ಲಿ 4 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇದೆ. ವೆನ್ ದ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ಸ್, ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ, ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ ಯಾವ್ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ ಅಂದ್ರೆ, ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಈ ಒಂದು ವೇಲೆನ್ಸ್ ಬಾಂಡ್ ಥಿಯರಿನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಕ್ಕೆ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ ವೀಕ್ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ ಅನ್ನ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ ಲೈಕ್ NH3, CO, Cl, ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್. ವೀಕ್ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಲೋರಿನ್, ಫ್ಲೋರಿನ್, ಬ್ರೋಮಿನ್, ಇವೆಲ್ಲ ಹ್ಯಾಲೋಜನ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅದು ವೀಕ್ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್. whenever the strong ligand approaches the central metal atom, but ಬರ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ ಏನಾದರೂ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ ಏನಾದರೂ ಆಗಿದ್ರೆ, ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಮೆಟಲ್ ಆಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅನ್ಪೇರ್ಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಏನಿರ್ತವೆ, ದೇ ಆರ್ ಫೋರ್ಸ್ಡ್ ಟು ಪೇರ್ಡ್ ಅಪ್ ಎಗೇನ್ಸ್ಟ್ ಹನ್ಸೂಲ್. ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿರೋ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿರೋ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಪೇರ್ಡ್ ಅಪ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ನಮಗೆ ಗೊತ್ತು ಹನ್ಸೂಲ್ ಪ್ರಕಾರ no pairing of electron takes place. But in the coordination compound, if the approaching ligand is strong, approaching ligand ಏನಾದರೂ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಿದ್ದಾಗ, ಲೈಕ್ ಅಮೋನಿಯಾ, ಕಾರ್ಬೋನಿಲ್, CN ಈ ತರದ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಿದ್ದಾಗ, the unpaired electron present in the central metal atom are forced to paired up against ಹನ್ಸೂಲ್. ಸಪೋಸ್ ವೀಕ್ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ ಏನಾದರೂ ಅಪ್ರೋಚ್ ಆದ್ರೆ, ಲೈಕ್ Cl, ಫ್ಲೋರಿನ್, ಬ್ರೋಮಿನ್ ಆ ತರದ್ದು ಏನಾದರೂ ಅಪ್ರೋಚ್ ಆದ್ರೆ, ಅನ್ಪೇರ್ಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ರಿಮೈನ್ ಸೇಮ್, ಅದು ಫೋರ್ಸ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ಪೇರ್ಡ್ ಅಪ್ ಆಗಲ್ಲ. when is pairing of electron takes place in the central metal atom, if the approaching ligand are strong. ಈಗ ಅಂದ್ರೆ ಏನಂದ್ರೆ, ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬರ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಗೆಸ್ಟ್ಗಳು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ಈಗ ನೀವು 2 ರೂಮಲ್ಲಿ, ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಬ್ರದರ್ಸ್ ಇಬ್ರು ಒಂದೊಂದು ರೂಮಲ್ಲಿ ಸ್ಟೇ ಆಗಿರ್ತೀರ. ಬರ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಗೆಸ್ಟ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ಅಥವಾ VIP ಆ ತರದವ್ರು ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀರಾ, ಅವ್ರನ್ನ ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಮಲಗಿಸಲ್ಲ. ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ನಿಮ್ಮಿಬ್ಬರಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ರೂಮ್ ಅನ್ನ ಅವ್ರಿಗೆ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀರಾ. ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಬ್ರದರ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ನಿಮ್ಮ ರೂಮ್ ಅಲ್ಲೇ ಬಂದು ಸ್ಟೇ ಆಗಿ ಅವನ ರೂಮ್ ಅನ್ನ ಗೆಸ್ಟ್ ಗಳಿಗೆ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇದ್ರೆ. ವೀಕ್ ಇದ್ರೆ ಅಲ್ಲೇ ಮಲ್ಕೊಡ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಲ್ವಾ. ಅದೇ ತರ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ ಏನಾದ್ರೂ ಬಂದಾಗ, ದ ಅನ್ಪೇರ್ಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಮೆಟಲ್ ಆಟಮ್ ಆರ್ ಫೋರ್ಸ್ಡ್ ಟು paired up against ಹನ್ಸೂಲ್. ವೀಕ್ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ ಇದ್ದಾಗ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. And whenever the strong ligand approaches the central metal atom, strong ligand ಏನಾದರೂ central metal atom ಅನ್ನು ಅಪ್ರೋಚ್ ಮಾಡಿದಾಗ, it utilizes n-1 d orbital for their hybridization. Those complexes are called as inner orbital complex. ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು ಅದನ್ನ, ಇನ್ನರ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅಂದ್ರೆ ಔಟರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಶೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಡಿ ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ. ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ ಬಂದಾಗ ಇನ್ನರ್ ಶೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ n-1 d ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆರ್ಬಿಟಾಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ಈ ಒಂದು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಮೆಟಲ್ ಆಟಮ್ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ಗೆ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಆ ಆರ್ಬಿಟಾಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಇನ್ನರ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇನ್ನರ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸಸ್ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಲೋ ಸ್ಪಿನ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅನ್ಪೇರ್ಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಪೇರ್ಡ್ ಅಪ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಸ್ಪಿನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಹೆನ್ಸ್ ಇನ್ನರ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಲೋ ಸ್ಪಿನ್. ಸಪೋಸ್ when weak ligand approaches the central metal atom, ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಲಿಗ್ಯಾಂಡು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಮೆಟಲ್ ಆಟಮ್ ಅನ್ನ ಏನ್ ಅಪ್ರೋಚ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ಪಾಪ ಆ ಲಿಗ್ಯಾಂಡು ತುಂಬಾ ವೀಕ್ ಇದೆ ಅಂದಾಗ, ಅನ್ಪೇರ್ಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಹಂಗೆ ಇರ್ತವೆ. ಯಾರ್ಯಾರ ರೂಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರು, ಯಾವ್ಯಾವ ರೂಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರು ಅವ್ರು ಹಂಗೆ ಇರ್ತಾರೆ, ಅವರು ಚೇಂಜ್ ಆಗಲ್ಲ. ಅನ್ಪೇರ್ಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಹಂಗೆ ಇರುತ್ತೆ, ಪೇರ್ಡ್ ಅಪ್ ಆಗಲ್ಲ. ಇನ್ ದಟ್ ಕೇಸ್ ಓನ್ಲಿ ದ ಔಟರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಶೆಲ್, ಯಾವುದೋ ಮೇಲೆ ದೊಡ್ಡ ಫ್ಲೋರ್, ಯಾವುದೋ 4ನೇ ಫ್ಲೋರ್ 5ನೇ ಫ್ಲೋರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ಆ ರೂಮ್ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಓನ್ಲಿ ದ outermost d orbitals are involved in the hybridization. Andre if the weak ligand approaches the central metal atom, that central metal atom utilizes outermost d orbital for their accommodation of ligand. Hence that complexes are called as outer orbital complex. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಇದು ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ವೇಲೆನ್ಸ್ ಬಾಂಡ್ ಥಿಯರಿದು 4 ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಇದೆ. 4 ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ನಾನೀಗ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. 4ರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಡೆಫಿನೆಟ್ ಆಗಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಫಾರ್ 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಔಟರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಶೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಡಿ ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ಹೈಬ್ರಿಡೈಸೇಷನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಔಟರ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಹೈ ಸ್ಪಿನ್, ಸ್ಪಿನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ, ಹೈ ಸ್ಪಿನ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್. ಇನ್ನರ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಅಂದ್ರೆ n-1 d ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಲೋ ಸ್ಪಿನ್.
ಸಪೋಸ್ ಇದೆಲ್ಲ ಆದ್ಮೇಲೆ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಬಂದು ಅಪ್ರೋಚ್ ಮಾಡಿ ಇದೆಲ್ಲ ಆದ್ಮೇಲೆ ಅನ್ಪೇರ್ಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇನ್ನೂ ಹಂಗೆ ಉಳ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ದ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಇಸ್ ಸೆಡ್ ಟು ಬಿ ಪ್ಯಾರಾಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್. ಇಫ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಅನ್ಪೇರ್ಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್, ಎಲ್ಲ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಪೇರ್ಡ್ ಅಪ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ದಟ್ ಇಸ್ ಸೆಡ್ ಟು ಬಿ ಡಯಾಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಸಮ್ ಪಾಸ್ಟುಲೇಟ್ಸ್ ಆಫ್ ವೇಲೆನ್ಸ್ ಬಾಂಡ್ ಥಿಯರಿ. ಐ ವಿಲ್ ಅಗೈನ್ ರಿಪೀಟ್. In a coordination compound, whenever the ligand approaches the central metal atom to form metal ligand coordination bond, because ligand donate the electrons to the central metal atom to form coordination bond. In order to accommodate the electrons of ligand, central metal atom utilizes required number of vacant orbitals like n-1d, ns or np. ಎಲ್ಲ ತಗೋಬೇಕು ಅಂತಲ್ಲ, ಇಷ್ಟು ವೇಕೆಂಟ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್ ಇರ್ತವೆ. ನೀವು ಯಾವುದೇ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಮೆಟಲ್ ಆಟಮ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ಅಂದ್ರೆ ದೇ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದೀಸ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ವೇಕೆಂಟ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್. ಆ ಒಂದು ವೇಕೆಂಟ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟು ವೇಕೆಂಟ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಮೆಟಲ್ ಆಟಮ್ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ಗೆ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡೋದು. These orbitals will undergo hybridization to form definite geometry. sp3 ಇದ್ದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, dsp2, sp3 d2, d2 sp3 ಇದ್ದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಯಾವ ತರ ಒಂದು ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಬಾಂಡ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಓವರ್ಲ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಯಾವ ತರ ಇರುತ್ತೆ. ದ ಎಂಟಿ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಆಫ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಮೆಟಲ್ ಆಟಮ್ ಓವರ್ಲ್ಯಾಪ್ ವಿತ್ ಫಿಲ್ಡ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಆಫ್ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ ಟು ಫಾರ್ಮ್ metal ligand coordination bond. Clear? And whenever the strong ligand approaches the central metal atom, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. Whenever the strong ligands like ammonia, COCl approaches the central metal atom, the unpaired electrons are forced to pair up against and so. And in that case, n-1d orbitals are utilized for their hybridization. That complexes are called inner orbital complexes. They are having low spin. Whenever the weak ligand approaches the central metal atom, no pairing of electron takes place. In that case, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪೇರ್ಡ್ ಅಪ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಜಾಗ ಇರಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಔಟರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಶೆಲ್ ಇರತಕ್ಕಂತ ಡಿ ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ಹೈಬ್ರಿಡೈಸೇಷನ್ ಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ದಟ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಔಟರ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸಸ್ ಅಂಡ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಹೈ ಸ್ಪಿನ್. If the complex or central metal atom containing unpaired electron is said to be paramagnetic. If the central metal atom containing all electrons are paired, said to be diamagnetic. ಈಗ 4 ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ನಾನು ಈಗ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಹೆಂಗ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ದ ಜಿಯೋಮೆಟ್ರಿ or structure, magnetic property and hybridization of the complex CONH3 6 times 3 plus. This is the complex. Question clean ಆಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. The question is explain the hybridization, geometry and magnetic property of this complex ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಈಗ ನಾವೇನೇನು ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು, ಈಗ ಒಂದು ಹೈಬ್ರಿಡೈಸೇಷನ್ ಏನು ಅಂತ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು, ಹೈಬ್ರಿಡೈಸೇಷನ್ ಏನು ಅಂತ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು. ಇನ್ನೊಂದು ಜಿಯೋಮೆಟ್ರಿ ಏನಿರುತ್ತೆ ಇದರದು ಅಂತ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು. ದೆನ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು. ಈಗ ಅದನ್ನ ಆಮೇಲೆ ನೋಡೋಣ. ಫಸ್ಟ್ ಇದನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಅಂದ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಹೈಬ್ರಿಡೇಷನ್ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ, ಜಿಯೋಮೆಟ್ರಿ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ, ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ, ಅನ್ಪೇರ್ಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇದೆಯಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಆಮೇಲೆ ಅದನ್ನ ಫಿಲ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ ಓಕೆ, in the first case we first find out the central metal atom. Which is the central metal atom? Cobalt. What is atomic number? 27. We know that atomic number of cobalt is 27. The electronic configuration is argon 3d7 4s2. ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅಟಾಮಿಕ್ ನಂಬರ್ 21 ಬಂದ್ರೆ 3d1 4s2, 22 ಇದ್ರೆ 3d2 4s2, 25 ಇದೆ 3d5 4s2, 28 ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ 3d8 4s2, ಅಥವಾ 27 ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ 3d7 4s2. ಈಸಿಯಾಗಿ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬಹುದು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಅಟಾಮಿಕ್ ನಂಬರ್ ಅಂಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಇನ್ ದ ಗ್ರೌಂಡ್ ಸ್ಟೇಟ್. ಈಗ ಆಫ್ಟರ್ 4s ಏನಿರುತ್ತೆ, 4p ಇರುತ್ತೆ, ಬಟ್ 4p ಅಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ, 4p0 ಅಂತ ಬರ್ಕೋಬಹುದು. 4p ಆದ್ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 4d ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ, ಬೇಕಾದ್ರೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಓಕೆ, ಆಫ್ಟರ್ ದಟ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ದ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ನಂಬರ್. ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕೋಬಾಲ್ಟ್ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. x ಪ್ಲಸ್ ಅಮೋನಿಯಾಗಳು ಎಷ್ಟಿದೆ, 6 ಇದೆ. ದೇ ಆರ್ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್, ಚಾರ್ಜ್ ಈಕ್ವೇಟೆಡ್ ಟು ದಟ್ ಚಾರ್ಜ್ +3. therefore x is equal to ಏನು ಬರುತ್ತೆ, +3 ಬರುತ್ತೆ. ಹೆನ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ನಂಬರ್ ಈಸ್ +3. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಈಗ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಈಗ 3 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಅನ್ನ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಎಲ್ಲಿಂದ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಆರ್ಗಾನ್ ಬಿಟ್ಬಿಡಿ, ಔಟರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ತಗೋಣ. 3 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು, 4s ಇಂದ 2 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿ, 3d ಇಂದ 1 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿ.
Hence the electronic configuration will be 3d6 4s0. 4p already 0 ಇರುತ್ತೆ. ಇದು ವೇಕೆಂಟ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್ ಇರ್ತವೆ. 4p ಆದ್ಮೇಲೆ 4d ಇರುತ್ತೆ. 4d ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ವೇಕೆಂಟ್ d ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್ ಇರ್ತವೆ. ಈಗ ನೋಡೋಣ. ಈಗ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ನ ಬರ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸಿ d orbital is nothing but how many orientation? 5 orientation, 5 box. 1 2 3 4 5. This is 3d orbital. 3d orbital containing how many electron? 6 electron. You have to fill like this. 1 2 3 4 5 again 6. Then 4s orbital. 4s s orbital ಅಂದ್ರೆ 1 ಬಾಕ್ಸ್ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. s ಗೆ 1 ಬಾಕ್ಸ್, p ಗೆ 3 ಬಾಕ್ಸ್, d ಗೆ 5 ಬಾಕ್ಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದೇರ್ ಓರಿಯಂಟೇಷನ್. 4s orbital containing no electron. ಈಗ 4p ನು ಕೂಡ ತಗೋಣ. p orbital ಅಂದ್ರೆ 3 ಬಾಕ್ಸ್. 4p orbital also do not contain any electron. This is the electronic configuration filling of electron in cobalt plus 3 state. ಈಗ ನೋಡಿ, ಈ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಕೋಬಾಲ್ಟ್ ಗೆ ಎಷ್ಟು ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಅಪ್ರೋಚ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ? ಟೋಟಲ್ 5 ಅಮೋನಿಯಾ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಪ್ರೋಚ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ನಾನು ಅವಾಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ ವೀಕ್ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ ಬಗ್ಗೆ. ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಯಾವ್ಯಾವುದು? ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಅಮೋನಿಯಾ, CO, CN. ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್. ವೀಕ್ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಯಾವುದು? ಫ್ಲೋರಿನ್, ಕ್ಲೋರಿನ್, ಬ್ರೋಮಿನ್. ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ವೀಕ್ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ಸ್. ಇದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಅಪ್ರೋಚ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂತ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್, ಅಪ್ರೋಚ್ ಆಗ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂತ ಅಮೋನಿಯಾ ಈಸ್ ವೆದರ್ ವೀಕ್ ಆರ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್? Ammonia is considered as a strong ligand. As I told earlier that whenever the strong ligand approaches the central metal atom, the unpaired electron present in the central metal will be forced to pair up against to console. Forceful ಆಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಪೇರ್ಡ್ ಅಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈಗ ನೋಡಿ, ಆ ಎರಡು ಅನ್ಪೇರ್ಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಪೇರ್ಡ್ ಅಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಪೇರ್ಡ್ ಅಪ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್. ಯಾಕೆ ಇತ್ತ ಪೇರ್ಡ್ ಅಪ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್. ಈಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಕೋಬಾಲ್ಟ್ ಪ್ಲಸ್ 3 ಸ್ಟೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಈಗ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಅನ್ನ ಬರೀತಾ ಇದ್ವಿ. ಸೇಮ್ ಡಿ ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್ ಟೋಟಲ್ 5 ಇದೆ. 1 2 3 4 5. ಇದು ಡಿ ಆರ್ಬಿಟಲ್, S orbital. This is S4s orbital and this is 4p orbital. Okay, here whenever the strong ligand approaches the central metal atom, the unpaired electrons will be forcefully paired up. ಇಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಪೇರ್ಡ್ ಅಪ್ ಆಗೋಗಿದೆ ಫಸ್ಟ್. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇತ್ತು. ಈಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ ಬಂದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿರೋ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ಪೇರ್ಡ್ ಅಪ್ ಆಯಿತು. ಇದರ ಜೊತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಬಂದು ಪೇರ್ಡ್ ಅಪ್ ಆಯಿತು. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಈಗ ವೇಕೆಂಟ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್ ಇದೆ. ಈ ವೇಕೆಂಟ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್ ಬಂದು ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ಗಳು ಬಂದು ಅಪ್ರೋಚ್ ಆಗಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಅಕಾಮಡೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಈಗ ಕೋಬಾಲ್ಟ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಹೌ ಮೆನಿ ವೇಕೆಂಟ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್? ಸಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಗೆಸ್ಟ್ಸ್, ಎಷ್ಟು ಪೇರ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಈಗ 1 ಗೆಸ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ 1 ಪೇರ್ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈಗ ಯಾಕಂದ್ರೆ 1 ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ ಕೆನ್ ಡೊನೇಟ್ 1 ಪೇರ್. 1 ಪೇರ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ 2 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಟೋಟಲ್ ಎಷ್ಟು ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಡೊನೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ? 6 ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ 6 ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ ಅಂದ್ರೆ ದಿಸ್ ಕೋಬಾಲ್ಟ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಪ್ರೊವೈಡ್ 6 ವೇಕೆಂಟ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್. 1 2 3 4 5 6. ಏನ 4d ಬೇಕಾಗಿದ್ರೆ ತಗೋಬೋದಾಗಿತ್ತು. ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ 4d ಇಸ್ ನಾಟ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್. ಅದರಿಂದ ಯಾವ ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಮೆಟಲ್ ಆಟಮ್ ಗೆಸ್ಟ್ಗಳಿಗೆ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡುತ್ತೋ ಆ ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ವಿಲ್ ಅಂಡರ್ಗೋ ಹೈಬ್ರಿಡೈಸೇಷನ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಯಾವ ಹೈಬ್ರಿಡೈಸೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾವು ಈಸಿಯಾಗಿ ಹೇಳ್ಬೋದು. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಹೈಬ್ರಿಡೈಸೇಷನ್? ಡಿ ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? ಟೋಟಲ್ 2 ಇದೆ. ಎಸ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ 1 ಇದೆ. ಪಿ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಟೋಟಲ್ 3 ಇದೆ. D2 sp3 hybridization. ಓವರಾಲ್ ಬರೆಯೋಣ. ವಿಚ್ ಇಸ್ ಅ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ CO NH3 6 times 3+ ಅಲ್ವಾ? ಈಗ ಹೇಳಿ, ಈಗ ಇದು ಇನ್ನರ್ ಡಿ ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದೆ. n-1d ಮತ್ತೆ nd ಗೂ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಏನು ಅಂದ್ರೆ, ಈಗ n ಅಂದ್ರೆ 4, ಈಗ ಇಲ್ಲಿ 4d ಇರುತ್ತೆ. 4 - 1 ಅಂದ್ರೆ 3d. ಇನ್ನರ್ ಶೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕ ಇದು ಇನ್ನರ್ ಶೆಲ್, ಇದು ಔಟರ್ ಶೆಲ್. ಕಂಪೇರ್ ಟು 3 and 4 ವಿಚ್ ಇಸ್ ಇನ್ನರ್ ಶೆಲ್? 3d. ಹೆನ್ ಇನ್ನರ್ ಶೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ 3d ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್ ಏನಾದ್ರೂ ಹೈಬ್ರಿಡೈಸೇಷನ್ ಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ that complex is called inner orbital complex. ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅದನ್ನ? inner orbital complex. ನಾನು ಅವಾಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ inner orbital complexes are having low spin complex. low spin ಯಾಕಂದ್ರೆ unpaired electrons ಎಲ್ಲ ಏನಾಗಿದೆ? paired up ಆಗಿದೆ. hence this complex is said to be inner orbital complex and having low spin. ಈಗ ನಾನು ಸಪರೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ. ಅಂದ್ರೆ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಮೆಟಲ್ ಆಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್. These 3 pairs are the electrons of central metal atom. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ?
These three pairs are the electrons of central metal atom. And the hybrid orbitals, ಎಷ್ಟಿದೆ hybrid orbital? 1 2 3 4 5 6 6 orbital. 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6. These are the orbitals provided by central metal atom for their accommodation of ligand. ಈಗ ಒಂದೊಂದು ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ ಒಂದೊಂದು ಪೇರ್ ಅನ್ನ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಈಗ ಒಂದು ಅಮೋನಿಯಾ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ನ ಕೊಡುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಅಕಾಮಿಡೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಅನದರ್ ಅಮೋನಿಯಾ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ will accommodate here, here, here. Hence, these are the 6 pairs of electron. These are the 6 pairs of electrons. 6 pairs of electron from 6 ammonia molecule. 6 ammonia molecules. ಅರ್ಥಾಯ್ತಾ? These are the 3 pairs of electrons which is already present in the central metal atom. These are the 6 pairs of electron donated by the 6 ligand. ಯಾರು ಅಮೋನಿಯಾ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಡೊನೇಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇದು. These are the 6 pairs of electron from 6 ammonia molecule. Let us find out the hybridization. Tell me, while doing this, the hybridization, what we got? That is D2sp3 hybridization. D2sp3 hybridization. What is the geometry? ನಾನು ಅವಾಗಲೇ salient features explain ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. D2sp, the overall 6 orbitals ಯೂಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ that is octahedral geometry. That is octahedral geometry. And what is the magnetic property? Is there any unpaired electron left finally after pairing, after approaching the ligand? Is there any unpaired electrons left? No, no unpaired electron present in the central metal atom. All the electrons are paired up. Hence, the magnetic property is diamagnetic. This is diamagnetic. ಅರ್ಥಾಯ್ತಾ? ಓಕೆ, ಇಷ್ಟು ನೀವು ಬರೆದ್ರೆ ನಿಮಗೆ 3 marks ಬರುತ್ತೆ. ನೋ ನೀಡ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಈಚ್ ಅಂಡ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್. ಜಸ್ಟ್ ರೈಟ್ ದ just follow the steps for the explanation of hybridization, geometry and magnetic property. Clear? ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ ಇದ್ದಾಗ ಇನ್ನರ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ 3D ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇದೆ. ಹಂಗೇನಾದ್ರೂ ವೀಕ್ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ ಇದ್ದಿದ್ರೆ ಅನ್ಪೇಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಪೇರ್ಡ್ ಅಪ್ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ. ಈಗ 6 ವೇಕೆಂಟ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಎಲ್ಲಿಂದ ತಗೋಬೇಕಾಗಿತ್ತು? 4s ಅಲ್ಲಿ 1, 4p ಅಲ್ಲಿ 3. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ವೇಕೆನ್ಸಿ ಇಲ್ಲ, ಆಗ 4d ಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇನ್ನರ್ n-1d ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಇದನ್ನ ನಾವು ಇನ್ನರ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಅಂತ ತಗೋಬಹುದು. ಓಕೆ, and the next one is next complex ನೋಡೋಣ. ಟೋಟಲ್ 4 ಇದೆ. ಆ 4 ಕೂಡ ಇದೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಓಕೆ, and the second one is, the question is same, COF6 3-. The question is, explain the hybridization, geometry and magnetic property of the complex. Similarly, the central metal atom is cobalt. Atomic number is 27. The outermost electronic configuration is argon 3d7 4s2. 4s2 ಜೊತೆಗೆ 4p ನೂ ಇರುತ್ತೆ. ತಗೊಂಡು 4p ಜೊತೆಗೆ 4d ನೂ ಇರುತ್ತೆ. If it is required, we have to take. Okay, the oxidation number of cobalt ನೋಡಿ, 6 minus 3 plus 3 oxidation state ಬರುತ್ತೆ. ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿ ನೀವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕೋಬಾಲ್ಟ್ ಹಿಯರ್ ಆಲ್ಸೋ +3. +3 means we have to remove 3 electron. 4s ಅಲ್ಲಿ 2 electron, 3d ಅಲ್ಲಿ 1 electron ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿದಾಗ the electronic configuration will become 3d6 4s0 4p0. ಈಗ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ನ ಬರೆಯೋಣ. ಓಕೆ, 3d d orbitals ಇದೆ. ಟೋಟಲ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? 1 2 3 4 5. 3d orbital containing how many electron? 6. 1 2 3 4 5 6. Clear? 4s orbital. 4s orbital ಅಂದ್ರೆ 1 box. 4s orbital containing 0. 4d orbital ಅಂದ್ರೆ ಟೋಟಲ್ 4p ಅಲ್ಲ, 4p ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ 0 electrons ಇದೆ. Now observe, the approaching ligand is strong or weak? Weak ligand. Whenever the weak ligand approaches the central metal atom, no pairing of electron takes place. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪೇರ್ಡ್ ಅಪ್ ಆಗಲ್ಲ, ಹಂಗೆ ಇರ್ತವೆ ಅನ್ಪೇರ್ಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈಗ ಕೋಬಾಲ್ಟ್ ಎಷ್ಟು ವೇಕೆಂಟ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್ ನ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕು? 6 ಪೇರ್ಸ್. ಈಗ ಗೆಸ್ಟ್ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಎಷ್ಟು ರೂಮ್ಸ್ ಅನ್ನ ಅವರಿಗೆ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ಬೇಕು? 6 ರೂಮ್ಸ್ ಅನ್ನ. ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟಿದೆ? 1 2 3 4 ಇದೆ ಅಷ್ಟೇ. ಬಟ್ ಈಗ ನಮ್ಗೆ ಬೇಕಾದ ಎಷ್ಟು? 6. ಹಂಗಾರೆ ಏನ್ ಮಾಡೋದು?
ಏನ್ ಮಾಡೋದು ಅಂದ್ರೆ 4p ಆದ್ಮೇಲೆ 4d ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನು ತಗೋಬೇಕು. 4d ಕೂಡ 0, ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ 4d 0. Hence we have to take d orbital also. 1 2 3 4 1 2 3 4 5. This is 4d. ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟು ತಗೋಣ, ಎಲ್ಲ ತಗೊಳ್ಳೋ ಅಷ್ಟೇನಿಲ್ಲ. Okay, in this case the approaching ligand is weak, hence no pairing of electron takes place. Hence cobalt has to provide 6 vacant orbital for their accommodation of 6 ligand. ಯಾವ ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ? 1 2 3 4 5 6. ದೆನ್ ಹೈಬ್ರಿಡೈಸೇಷನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ. ಒಂದು s ಆರ್ಬಿಟಾಲ್, 3 p ಆರ್ಬಿಟಾಲ್, 2 d ಆರ್ಬಿಟಾಲ್. ಹೆನ್ಸ್ ದ ಹೈಬ್ರಿಡೈಸೇಷನ್ ವಿಲ್ ಬಿ s p ಅಲ್ಲಿ 3 d ಅಲ್ಲಿ 2. s p 3d2 hybridization ಆಗುತ್ತೆ. No need to take other 3d orbital because we need only 6 orbital for the accommodation of the ligands fluorine. ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಎಸ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಇವೆಲ್ಲ ಬೇರೆ. ಯಾಕೆ ಹೈಬ್ರಿಡೈಸೇಷನ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಎಸ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಒಂದು ಎನರ್ಜಿ, ಪಿ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಒಂದು ಎನರ್ಜಿ, ಡಿ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಒಂದು ಎನರ್ಜಿ ಇರುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲ ಮಿಕ್ಸಪ್ ಆದ್ರೆ ಎನರ್ಜಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ರೀಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಒಂದೇ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್ ನ ಶೇಪ್ ಕೂಡ ಒಂದೇ ಶೇಪ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್ ನ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆಲ್ ದೀಸ್ 6 ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್ ವಿಲ್ ಅಂಡರ್ಗೋ hybridization. Okay, finally the complex is CO F6 3-. Clear? Okay, here tell me which type of complex it is, whether inner orbital or outer orbital complex. Here 3d orbitals are not used for their hybridization. Instead of that 4d orbitals are utilized for their hybridization. Hence they are called outer orbital complex. Outer orbital complex. Usually outer orbital complexes are having high spin. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅನ್ಪೇಯ್ಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಹಂಗೆ ಉಳ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ. Hence they are having high spin complexes. ಈಗ ಸಪರೇಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಡಿ. ಕೋಬಾಲ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್ ನ ಸಪರೇಟ್ ಮಾಡಿ. ದೀಸ್ ಆರ್ ದ 5 ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಮೆಟಲ್ ಆಟಮ್. 1 2 ಕರೆಕ್ಟಾ? ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಕೋಬಾಲ್ಟ್. ದೀಸ್ ಆರ್ ದ 6 ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್ ಆಫ್ 1 2 3 4 5 6 orbital which is provided by a cobalt for their accommodation of electrons of ligand. How many ligands are there? 6. Each ligand can donate 1 pair of electron. Here 1 fluorine will accommodate, here 1 pair of electron, here 1 pair, here 1 pair, here 1 pair, here 1 pair. Hence here how many pairs of electrons are accommodated in the vacant orbital? 6 pairs. Hence 6 pairs of electrons from 6 fluoride ions. 6 fluoride ions. ಇವೆಲ್ಲ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಫ್ಲೋರೈಡ್ ಅಯಾನ್ಸ್ ಡೊನೇಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್. ಇವೆಲ್ಲ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಮೆಟಲ್ ಆಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್. ಓಕೆ, ಇನ್ ದಟ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಹೈಬ್ರಿಡೈಸೇಷನ್? ಫೈನಲಿ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಹೋಗೋಣ. ದ ಹೈಬ್ರಿಡೈಸೇಷನ್ ಈಸ್ sp3d2. What is the geometry? sp3d2 ಅಂದಮೇಲೆ this is also octahedral geometry. Magnetic property. Is there any unpaired electron after approaching the ligand? Definitely there are 4 unpaired electrons left in the complex. Hence the magnetic property is paramagnetic. If there is no unpaired, ಎಲ್ಲ electrons paired up ಆಗಿದ್ರೆ diamagnetic. ಎಲ್ಲ electron at least ಒಂದು unpaired electrons ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಅದನ್ನ paramagnetic ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. This is the way of find out the hybridization, geometry and magnetic property of the complex. Still 2 more complexes are there. Under that the third one is a nickel Cl4 2-. Again same the question, explain the hybridization, geometry and magnetic property of the complex NiCl4 2-, which is a central the find outing the steps involved to find out the hybridization, geometry and magnetic property is same for every complex. First we need to write the central metal atom. Which is the central metal atom? Nickel. Atomic number is 28. The electronic configuration is argon 3d8 4s2. After 4s 4p also there. After 4p 4d also there. If it is required we need to take 4d also, otherwise no need. Okay, let us find out the oxidation number of nickel. 4 minus 2 plus 2 oxidation number ಬರುತ್ತೆ, ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. plus 2 means we need to remove 2 electron. 3d ಇಂದ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಬೇಕಾ 4s ಇಂದ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಬೇಕಾ ಅಂದ್ರೆ
outermost shell ಯಾವುದು 4s, ಅಲ್ಲಿಂದನೇ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು, 4s ಇಂದ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿ. Hence the electronic configuration will become 3d8, 4s 0, 4p 0. Okay, let us write the orbital diagram. Okay, 3d, d means how many orientation? 5. 1 2 3 4 5. Having how many electron? 8 electron. 1 2 3 4 5 6 7 8 electron. And 4s orbital containing no electron, and 4p orbital also containing no electron. Find out the approaching ligand. Here the approaching ligand is chlorine. Chlorine is said to be weak ligand. Is it pair up takes place? No, because Cl is a weak ligand, no pairing of electron takes place, hence outer orbitals are used for the hybridization. Here how many ligands are approaching in this complex? 4 ligands. It requires how many vacant boxes? 4 boxes. Here already there, 4s orbital and 3p orbital. Hence what is hybridization? ಯಾವ ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ ಗೆ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡುತ್ತಾ ಅದೇ ಹೈಬ್ರಿಡೈಸೇಷನ್. ಒಂದು s and 3p orbitals. Clear? Then the complex is NiCl4 2-. Tell me which type of complex it is. Inner, is 3d orbitals are used for their hybridization? No, because it is a weak ligand. Hence it is said only outer orbitals are takes place in the hybridization. Hence the complex is said to be outer orbital complex. Outer orbital complex, and they are having outer orbital complexes are having high spin. ಅನ್ಪೇಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಈಗ ಸಪರೇಟ್ ಮಾಡೋಣ. ನಿಕ್ಕಲ್ ಅಲ್ಲಿರೋ ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್, ನಿಕ್ಕಲ್ಲು ಏನು ಈ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ಗೆ ಡೊನೇಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವೀಕೆಂಟ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್. ದೀಸ್ ಆರ್ ದ orbitals 1 2 3 4 5. Here 2, here 2, here 2, in this one. These are the 8 electrons already present in the nickel atom, and these 4 orbital 1s and 3p orbital. These are the 4 orbital donated by the nickel central metal atom for their accommodation of electrons of chlorine. Chlorine will come and occupy 1 orbital, here 1, here 1, here 1. Hence these are the 4 pairs of electrons. 4 pairs of electrons from 4 chloride ions. These are the 4 pairs of electrons from 4 chloride ions. Okay, finally let us come to the conclusion. Hybridization. What is a hybridization? sp3 hybridization. What is the geometry? sp3 means, what is the geometry? This is having tetrahedral geometry. And finally magnetic property. Is there any unpaired electron? Definitely there are 2 unpaired electrons are present in this complex, hence it is said to be paramagnetic. Clear? And finally the last one NiCN4 2-. Last one NiCN4 2-. ಅವಾಗಲೇ Cl ತಗೊಂಡಿದ್ದೆ, ಕ್ಲೋರಿನ್ ವೀಕ್ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್. ಈಗ 4 ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ Cn ligands ಅಪ್ರೋಚ್ ಆಗ್ತದೆ. Central metal atom nickel, electronic configuration as it is. Nickel oxidation number here also +2 only. 3d8, 4s0, 4p 0. If it is required, we need to take 4d also. Okay, let us write the orbital structure. D means how many orientation? 5. Clear? There are 8 electrons. 1 2 3 4 5 6 7 8. s orbital 1 ಇದೆ, p orbital 3 ಇದೆ. These are the 3p orbital. Okay, here the approaching ligand is weak ligand or strong ligand? Strong ligand. Whenever the strong ligand approaches the central metal atom, the unpaired electrons are forced to pair up. Here 2 unpaired electrons are there, hence these unpaired electrons will get forcefully paired up to the adjacent unpaired electron. Now what will happen? 1 2 3 4 5. Here already 2, here 2, here 2. Here these 2 unpaired electrons will get paired, hence 1 vacant d orbitals provided are left,
and one more s orbital is there, one more p orbital is there. See here, for this nickel complex, for this approaching ligand, how many ligands are approaching here? 4 ligands. Hence nickel has to provide how many vacant orbital? 4. Here one is there, here one, here one, here one. Hence the hybridization will be 1 d orbital, 1 s orbital and 2 p orbital. ಎಲ್ಲ p orbital ತಗೊಳ್ಳೋಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ 1 2 3 4 orbitals are here. What is hybridization? D, this is s, these two are the p. D to sp2 hybridization. Hence finally NiCN4 2 minus. Which complex it is? Definitely 3d orbitals are utilized for their hybridization. Hence it is called inner orbital complex. It is inner orbital complex. Inner orbital complex. Inner orbital complex and having low spin. Always inner orbital complexes are having low spin. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಪೇರ್ಡ್ ಅಪ್ ಆಗಿದೆ. ಓಕೆ, ಫೈನಲಿ ಈ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಮೆಟಲ್ ಆಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ನೇ ಸಪರೇಟ್ ಮಾಡೋಣ. ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಆಫ್ ನಿಕ್ಕಲ್. ಯಾರು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡೋದಲ್ಲ, ಆಲ್ರೆಡಿ ನಿಕ್ಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್. ಈಗ ಲಿಗ್ಯಾಂಡು ಡೊನೇಟ್ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಿಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ? 1 2 3 4. ಹಿಯರ್ one pair, here one pair, here one pair, here one pair. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು CN ಡೊನೇಟ್ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್, another CN, another CN. Total how many pairs are there? 4 pairs. Hence 4 pairs of electrons from 4 CN minus ions. These are the 4 pairs of electron from 4 CN minus ion. These are the electrons of nickel. Finally, let us find out the hybridization. What is the hybridization of nickel in this complex? DSP2 hybridization. What is the geometry? ಅವಾಗ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು salient features explain ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ sp3 ಇದ್ರೆ tetrahedral, DSP2 is square planar geometry. Square planar geometry. And finally the magnetic property. Is there any unpaired electrons left after the approaching the ligand? There is no unpaired electron because all the electrons gets paired up. Hence it is said to be diamagnetic property. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಟೋಟಲ್ 4 ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ, ದಿಸ್ ಇಸ್ 4th ಒನ್. 4 ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ ಆಗಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಗೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ದ hybridization, structure or geometry and magnetic properties of 4 complex. Based on the valence bond theory, we need to find out these concepts. This is about today's class. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ. Once again ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, very important for examination as well as even objective point of view also. Based on these concepts, in the next video class I will solve some objective question. Thank you.